Yamunatiravanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Radha Kunja Bihari Jai Vishnupad Paramahansa Parivrajakaacharya Ashtatar Satashi Srimad Shilaisi Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai Grantaraj Srimad Bhagavatam Ki Jai Gaur Premanande Namo Vishnupada Krishna Prashta Utale Srimati Bhaktivikas Swami Nityanamine Namo Vishnupada Krishna Prashta Utale Srimati Bhaktivedanta Swami Nityanamine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesh Shunyavadi Paschatya Deshatari Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare Hare. Please repeat. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 9, Chapter 13, the Dynasty of Maharaj Nimi. Text 13, there's a text 4 and 5. Purport is there. Srimad Bhagavatam, 9வது ஸ்கந்தம், 13வது அத்தியாயம், நிமி மகாராஜரின் வம்சம், 3 மற்றும் 4வது ஸ்லோகங்கள். Okay, I'll read this shloka 4 and then we'll see shloka 5. Okay. 4 மற்றும் 5வது ஸ்லோகங்கள். Shishya vyatikramam vikshya tam nirvartyagato guru ashapat patatha deho nimef panditamaninaha. Translations. After completing the sacrificial performance for King Indra, the spiritual master Vasishta returned and found that his disciple Maharaj Nimi had disobeyed his instructions. Thus Vasishta cursed him, saying, "May the material body of Nimi, who considers himself learned, immediately fell." மொழிபெயர்ப்பு. இந்திரனுக்காக யாகம் செய்து முடித்த பின் திரும்பி வந்த குரு வசிஷ்டர் தன் சீடரான நிமி மகாராஜன் தன் உபதேசத்தை மீறிவிட்டதை கண்டார். இதனால் வசிஷ்டர் பின்வருமாறு அவரை சபித்தார். தன்னை பண்டிதன் என்று கருதும் நிமியின் ஜட உடல் உடனே விழற்றும். Okay, so please repeat. Nimihi pratidaushapam gurave adharmavartine tavam api patatat dehaham lobhat dharmam ajanataham nimif pratidadau shapam gurave dharmavartine tavapi patatha deho lobhad dharmam ajanatah nimif pratidadau shapam gurave dharmavartine tavapi patatha deho lobhat dharmam ajanatah nimif pratidadau shapam gurave dharmavartine tavapi patatha deho
Lobhat dharmam ajanantah. Lobadharmam ajanatah. Nimi pratitha shapam. Nimif pratitadau shapam. Gurave dharma vartine. Gurave dharma vartine. Tavapi patatha deho. Tavapi patada deho. Lobadharmam ajanatah. Lobha dharmam ajanatah. Nimif pratitadau shapam. Gurave dharma vartine. Tavapi patata deho. Lobha dharmam ajanatah. Pratitadau shapam. Gurave dharma vartine. Tavapi patata deho. Dharmam ajanantah. Nimif pratitadau shapam. Gurave dharma vartane. Don't spell adharma because you come out of the meter. We know the word is adharma, but the apostrophe is there to tell you Gurave dharma vartane. Now if you put Gurave adharma, you are breaking the meter of the shloka. Therefore it's written like this. Otherwise I could put A there, no? So by listening, not by, if you listen how everybody else chanted, you would chant. But because we are trained in modern education, read yourself, learn yourself, speculate yourself, and then mess up the chanting. This is what it is. So again, chant properly. Gurave dharma vartine tavapi patata deho lobha dharmam ajanataha. Therefore you have in the traditional Gurukul that Guru says, Gurave dharma vartine, and disciples have to repeat twice, not by reading, by hearing it. As soon as you give to read, immediately mind is distracted and stops hearing. Hearing is better than seeing. How do we see the Lord? By hearing, not by the seeing. Yeah, okay. Yeah, don't have to. Okay, Mataji's. Nimi pratitadau shapam Gurave dharma vartine tavapi patata deho lobhat dharmam ajanatah. Nimihi Maharaj Nimi Nimi Maharajan. Pratidadau Pratitadau Shapam Shapam. counter cursed. Padil Sabamitar. Gurave Gurave. unto his spiritual master Vasishta. அவரது குருவான வசிஷ்டருக்கு Adharmavartine, தர்மவர்த்தினே who was induced to irreligious principles because he cursed his offenseless disciple. குற்றமற்ற அவரது சீடரை சபித்து அதர்மத்தால் தூண்டப்பட்டவர். Tava of you, உம்முடையதும் api also. கூட Patatat, let it fall. அது விழட்டும். Dehaha, தேஹா the body. உடல் Lobhat, because of greed. பேராசையால் Dharmam, religious principles. தர்மத்தை Ajanataham, ஜானதஹா not knowing. அறியாமல். Translation purport by His Divine Grace, Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, founder Acharya Viskan. For unnecessarily cursing him when he had committed no offense, Maharaj Nimi
counter-curse his spiritual master. For the sake of getting contributions from the King of Heaven, he said, you have lost your religious intelligence. Therefore, I pronounce this curse, your body also will fall. மொழிபெயர்ப்பு. நிமி மகாராஜன் குற்றம் செய்யாத போதிலும் தேவையின்றி அவரை சபித்ததற்காக நிமியும் தன் குருவை பதிலுக்கு சபித்தார். அவர் கூறினார், சொர்க்கராஜனின் நன்கொடையை பெறுவதற்காக உமது சமயோஜித புத்தியை நீர் இழந்தீர். எனவே இச்சாபத்தை நான் விடுகிறேன். உமது உடலும் விழட்டும். Purport. The religious principle for a Brahmana is that he should not be greedy at all. In this case, however, for the sake of more lucrative remunerations from the King of Heaven, Vasishta neglected Maharaj Nimi's request on this planet, and when the Nimi performed the sacrifices with other priests, Vasishta unnecessarily cursed him. When one is infected by contaminated activities, his power, material or spiritual, reduces. Although Vasishta was the spiritual master of Maharaj Nimi, because of his greed, he became fallen. பொருளுரை. பிராமணர் ஒருவர் பேராசை கொள்ளவே கூடாது. இதுவே அவருக்குரிய தர்மம். ஆயினும் இவ்விஷயத்தில் இந்திரனிடமிருந்து அதிகமான வருமானத்தை பெறுவதற்காக வசிஷ்டர் இவ்வுலகில் நிமி மகாராஜனின் வேண்டுகோளை அலட்சியப்படுத்தினார். மேலும் நிமி வேறு புரோகிதர்களை கொண்டு யாகங்களை செய்தபோது வசிஷ்டர் தேவையில்லாமல் அவரை சபிக்கவும் செய்தார். ஒருவர் பௌதிக செயல்களால் கலங்கமடையும் போது அவரிடம் உள்ள பௌதிக அல்லது ஆன்மீக சக்தி குறைந்து விடுகிறது. வசிஷ்டர் நிமி மகாராஜனின் ஆன்மீக குருவாக இருந்த போதிலும் அவர் பேராசையினால் இழிவடைந்தவரானார். So here we are hearing interesting story from Srimad Bhagavtam, wherein the guru is cursed by disciple. Guru curses disciple first and disciple curses him back. It's unusual story. இங்க ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் ஒரு சுவாரஸ்யமான கதை நம்ம கேட்குறோம். வழக்கத்துக்கு மாறான கதையும் கூட. குரு முதல்ல சீடரை சபிக்கிறார், திரும்பவும் பதிலுக்கு சீடரும் குருவை சபிக்கிறார். So the message of the story is now, oh, okay, sometimes you can curse your guru. That's not what we learn from this story. இப்போ இந்த கதையில இருந்து சில சமயத்தில் சீடர்களும் கூட குருவை சபிக்கலாம் அப்படின்றத நம்ம கற்றுக்கொள்ள பாடம் கிடையாது. The message is really that guru should not become materialistic and contaminated by material desires. Then he stops to be guru, he falls down. இந்த கதையில இருந்து நம்ம கற்றுக்கொள்ள பாடம் என்னன்னா, குருவானவர் ஒரு பௌதிக நிலையில பௌதிக ஆசைகளுக்காக பௌதிக நிலையில இருக்கக்கூடியவரா இருக்கக்கூடாது. Right. Just like this mic, if it's not properly connected, is dysfunctional. The guru who is not following parampara is not linked to the Krishna, is dysfunctional. எப்படி இந்த மைக் சரியா தொடர்பில் இல்லைன்னா அது செயல்படுறது இல்லையோ, அதுபோல குருவானவர் சீட பரம்பரையோட தொடர்பில் இல்லாத பட்சத்தில் அவர் செயலிழந்து போயிடுறார். Of course, for those who miss the story, I'll summarize the story. கதையை கேட்காதவங்களுக்காக திரும்பவும் சுருக்கமாக சொல்கிறேன். Maharaj Nimi comes in the dynasty of Ishwaku. நிமி மகாராஜர் இக்ஷ்வாக்கு வம்சத்தில் வரக்கூடியவர். These are pious kings, these are devotees, these are dharmic kings. இவர்கள் தர்மத்தின்படி பக்தர்களாக இருந்த புண்ணியமான ராஜாக்கள். So the Maharaj Nimi approached Vasishta that I want to do sacrifice for the benefit of this planet Earth, for the benefit of all people, he was very spiritual person. இந்த லோகத்தின் நன்மைக்காக எல்லா மக்களின் நன்மைக்காக ஒரு யாகம் செய்யணும்னு சொல்லி நிமி மகாராஜர் வசிஷ்டர்கிட்ட கேட்கிறார். And he was completely into self-realization. He was aware, I'm not this body. He was aware about devotional service, about the supreme destination. He knew that he had desire to benefit people somehow or other spiritually. அவர் தன்னை உணர்தல்ல முழுமையாக ஈடுபட்டிருந்தார். நம்ம இந்த உடல் இல்லைன்றதை உணர்ந்திருந்தார். நம்முடைய இறுதி இலக்கு என்னன்றது அவருக்கு தெரிஞ்சிருந்தது. அதனால நாட்டு மக்களுக்கு நன்மையை செய்யணும் அப்படின்ற விருப்பம் அவருக்கு இருந்தது. So that is a king. The king is a leader who thinks how to benefit his own prajas, his own kinsmen.
அவர்தான் ராஜா. ராஜா அப்படின்னா தன்னுடைய பிரஜைகளுக்கு எப்படி நன்மை செய்யறது, அவங்க நன்மை பெறும் வகையில் நம்ம எப்படி செயல்படுறதுன்றதை சிந்திக்கக்கூடியவர். So that was the king's Nimi's intention. Being great devotee, his duty as a king, he has opportunity to benefit everyone. அதுதான் நிமி மகாராஜருடைய எண்ணமா இருந்தது. அவர் ஒரு பக்தரா இருந்ததுனால எப்படி மக்களுக்கு நன்மை செய்யறதுன்ற நோக்கத்தோட இருந்தார். Today, Maharajas, they got the power and then they benefit themselves. இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த மகாராஜாக்கள்லாம் அவங்களுக்கு பதவி கிடைக்குது, கிடைச்ச உடனே அவங்களுடைய பலன் என்ன, அவங்க எப்படி நன்மை அடையிறது, எப்படி லாபம் பெறுறதுன்றதை தான் பார்க்குறாங்க. Benefit ourselves and our alliances and our families. நமக்கு ஆதரவாக இருக்கிறவங்க, நம்ம குடும்பத்தில் இருக்கவங்களுக்கு மட்டும் நன்மை நடந்தால் போதும்னு நினைக்கிறாங்க. It's amazing to know that all over the world today in this modern 21st century, hardly there is any government which is not corrupted. இன்னைக்கு இந்த 21ஆம் நூற்றாண்டில் உலகத்தில் எந்த ஒரு அரசாங்கமும் ஊழல் செய்யாத ஒரு அரசாங்கமாக நம்ம பார்க்கறது ரொம்ப அரிதாக இருக்கு. It's a sad story. We are living in Kali Yuga. இது ரொம்ப வருத்தமான ஒரு கதை தான். நம்ம கலியுகத்தில் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறோம். Indeed, in 12th canto Bhagavtam, you can read that the politicians will so much plunder from the people. They'll take all their wealth, all their health, all their properties. They'll take their wives. So people will have to run to live in the forest, run away from those leaders. உண்மையிலே ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் இந்த கலியுகத்தை பற்றி எப்படி வர்ணிக்கப்பட்டிருக்குன்னா, இருக்கக்கூடிய அரசியல் தலைவர்கள்லாம் மக்களுடைய செல்வம், அவங்களுடைய ஆயுள், அவங்களுடைய மனைவிகள் எல்லாத்தையுமே அவங்க பறிச்சிடுவாங்க. அதனால மக்கள் வாழ்றதுக்கு வழி இல்லாமல் அவங்க காட்டுக்குள்ள ஓடுற சூழல் உண்டாகும்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. But the king Nimi was really great king, devotee king. ஆனால் நிமி மகாராஜர் ஒரு மிகச்சிறந்த பக்தராக இருந்தார், அவர் சிறந்த மன்னராக இருந்தார். So with good attitude, with good intention, he approached his guru, Vasishta Muni, that why don't we do sacrifice to benefit people on this planet? அதனால நிமி மகாராஜர் அவருடைய குருவான வசிஷ்டரை அணுகி, ஏன் நம்ம ஒரு யாகம் செய்து இந்த மக்களுடைய நன்மைக்காக அதை செய்யக்கூடாதுன்னு கேட்கிறார். So Vasishta Muni replied that, look, I already promised to Indra, I'm committed to Indra's sacrifice. So I'll go to heavenly planets, do the sacrifice for Indra, and after I finish, then we can do your sacrifice. இப்போ வசிஷ்டர் என்ன சொல்றார், ஏற்கனவே இந்திரனுக்காக ஒரு யாகம் செய்யறதுக்கு நான் ஒத்துட்டு இருக்கேன். நான் சொர்க்கலோகத்தில் போய் இந்திரனுக்கு அந்த யாகத்தை செஞ்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் வந்து இந்த யாகத்தை பண்ணலாம், அது வரைக்கும் நீங்க காத்துருங்கன்றார். Nimi Maharaj didn't say anything, he just kept quiet, hearing that. இப்போ நிமி மகாராஜர் ஒண்ணுமே சொல்லல, அமைதியா இருக்கிறார். But when Vasishta went, immediately Nimi Maharaj appointed another Brahmana priest and started sacrifice. இப்போ வசிஷ்டர் சொர்க்கத்துக்கு போயிட்டார் யாகம் பண்றதுக்கு. இப்போ அந்த சமயத்துல வேற ஒரு புரோகிதரை ஏற்பாடு செய்து நிமி மகாராஜர் இங்க யாகம் பண்றார். Why he decided so? ஏன் அவர் அப்படி ஒரு முடிவு பண்ணினார்? Not out of disrespect for Vasishta. வசிஷ்டர் மேல அவமரியாதை இல்லாம, அவமரியாதையோட இல்லை. Being devotee, he knows that every second of our life, unless engaged in devotional service, is waste of time, is waste of life after life. அவருடைய புரிதல் என்னன்னா, ஒரு பக்தரா நம்ம கிருஷ்ண உணர்வுல பக்தியில ஈடுபடாம இருக்கிற ஒவ்வொரு க்ஷணமும் நம்ம வாழ்க்கையை வீணடிக்கிறதாகும்ன்ற அந்த புரிதல் அவருக்கு இருந்தது. So you can see one of the 26 qualities of devotees that one does not waste time is this urge. Use it for Krishna. Why you space out? Why you are sleeping? Why you are not reading? Why you are not chanting? Why you are not engaged in devotion? So that urge is there to 24 hours serve Krishna. ஒரு பக்தருக்கான 26 குணங்கள்ல ஒரு குணம் அவர் நேரத்தை வீணடிக்கிறது இல்லை. ஏன் நீங்க படிக்காம இருக்கீங்க, ஏன் நீங்க ஜபம் பண்ணாம இருக்கீங்க, ஏன் நீங்க வந்து உபன்யாசம் கேட்காம இருக்கீங்க, ஏன் சேவை பண்ணாம இருக்கீங்கன்ற அந்த ஒரு உந்துதல் அவருக்குள்ள இருந்துகிட்டே இருக்கும். எந்த நேரத்தையும் அவர் வீணடிக்கவே மாட்டார். So Maharaj Nimi had very good intention. அதனால நிமி மகாராஜருக்கு நல்ல எண்ணம் தான் இருந்தது. So he had to do something for his people. You know, you go to heaven, timings is different. Even 1 minute in
one day in heaven is 6 months here. So if yagya lasts for one day, which usually is not the case, usually lasts longer, then when will Vasishta come? இப்போ சொர்க்கலோகத்துக்கும் இங்கேக்கும் கால வித்தியாசம் இருக்கு. அங்க ஒரு நாள்ன்றது இங்க 6 மாசம் கணக்காகுது. இப்போ வசிஷ்டர் எப்போ திரும்பி வருவார்ன்றது சொல்ல முடியாது. ஒரு நாள் யாகம் என்ன கூட இங்கே வர்றதுக்கு 6 மாதம் ஆகிடும். பொதுவாக யாகங்கள் ஒரு நாளில் முடிகிறது கிடையாது. So Maharaj Nimi thought every second is important. Forget it. Pranam to Vasishta, but I think we should appoint another priest and just go ahead with sacrifice, benefit everyone. அதனால நிமி மகாராஜர் என்ன யோசிச்சாருன்னா, இப்போ அதுக்காக நம்ம காத்திருந்து நம்ம நேரத்தை வீணடிக்க வேண்டாம். ஒவ்வொரு வினாடியும் ரொம்ப முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. அதனால வேற ஒரு புரோகிதரை நம்ம ஏற்பாடு செய்து யாகத்தை தொடங்கலாம் அப்படின்ற திட்டத்தோடு தான் அதை செய்கிறார். So this is what has happened. இதுதான் நடந்தது. So when Vasishta Muni came after doing Indra sacrifice, he came back and he saw that King Nimi, Maharaj Nimi appointed somebody else. He became angry. இப்போ வசிஷ்டர் யாகத்தை முடிச்சுட்டு இந்திரனுடைய யாகத்தை முடிச்சுட்டு திரும்பி வர்றார். இங்கே பார்த்தா ஆல்ரெடி நிமி மகாராஜர் வேற ஒரு புரோகிதரை ஏற்பாடு செய்து யாகம் ஏற்பாடுகள் நடந்துட்டு இருக்கிறத பார்க்கிறார். அவருக்கு கோபம் வருது. Why you didn't wait for me? ஏன் எனக்காக நீங்க காத்திருக்கலன்னு கேட்கிறார். Disobey my instruction. என்னுடைய உபதேசத்தை மீறிட்டீங்க. But King Nimi was thinking that I'm doing sacrifice to deliver people, and the Indra sacrifice is to increase Indra's prestige, to increase his longevity in the heavenly planets, to increase his material enjoyment, and I'm yet being scolded for doing something wrong. இப்போ நிமி மகாராஜர் என்ன யோசிக்கிறாருன்னா, நான் செய்யக்கூடிய இந்த யாகம் மக்களுடைய நன்மைக்காக, மக்களை எப்படி இந்த பந்தத்திலிருந்து விடுவிக்கணுன்ற நோக்கத்துக்காக செய்யப்படுது. ஆனால் வசிஷ்டர் இந்திரனுக்கு செய்த யாகத்தோட நோக்கம் என்னன்னா, இந்திரனுடைய ஆயுள் நீட்டிக்கணும், இந்திரனுடைய கௌரவம் பெருகணும் அப்படின்ற பௌதிக நோக்கத்துக்கானது. Vasishta, if he was more spiritually inclined at that particular moment, he should think, Maharaj Nimi, don't wait for me to benefit people that cannot wait, so I'll go, you appoint somebody else. That should be proper instruction. இப்போ உண்மையிலேயே வசிஷ்டர் என்ன சொல்லியிருந்தா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னா, நிமி மகாராஜர்கிட்ட எனக்காக நீங்கள் காத்திருக்க வேண்டாம், வேறொரு புரோகிதரை ஏற்பாடு செய்து நீங்கள் நேரத்தை வீணடிக்காம நீங்கள் யாகத்தை தொடங்குங்கன்னு சொல்லியிருந்து போயிருந்தாருன்னா நல்லா இருந்திருக்கும். Being a learned person, he should have been aware that of that factor of time, that time is so valuable and it's just running out, we can't take it back. ஒரு கற்றறிந்தவராக இருக்கும் பட்சத்தில் காலம் எவ்வளவு மதிப்பு மிக்கதுன்றதை உணர்ந்தவராக இருந்திருக்கணும். So he should know what is to be done, what is not to be done. He should know the emergency of the moment. என்ன செய்யணும், என்ன செய்யக்கூடாது, அந்த சமயத்தோட அவசிய தேவை, அவசர தேவை என்னன்றதை உணர்ந்தவராக அவர் இருந்திருக்கணும். Devotee would think, why you want to wait for me? There are so many other qualified priests. ஒரு பக்தர் பொதுவாக என்ன நினைப்பார், ஏன் எதுக்காக எனக்காக காத்திருக்கணும், எத்தனையோ தகுதி வாய்ந்த பக்தர்கள் இருக்காங்க, அவங்க செய்யட்டமே அப்படின்னு நினைப்பாங்க. And Nimi as a disciple should reply, no Maharaj, only you can do it, you are my guru and you are the best. No, I am ordering you, appoint somebody else, do the job. This is how should be, that conversation should have taken place. இப்போ நிமி மகாராஜர் என்ன சொல்ல இருந்திருக்கணும், இல்லை குரு மகாராஜ் நீங்க தான் தகுதியானவர், நீங்க தான் அதை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி இருந்திருக்கணும். அப்போ குரு சொல்லுவார், இல்லை இது என்னுடைய கட்டளை, நீங்க வேறொரு புரோகிதரை ஏற்பாடு செய்து யாகத்தை தொடங்குங்கன்னு அவர் சொல்லியிருந்திருக்கணும். இதுதான் அந்த சூழலில் சரியான ஒரு உரையாடலாம் அவங்களுக்குள்ள இருந்திருக்கணும். But what he did instead, I will go Indra Yagya, I don't want to miss because remuneration is quite good. So ஆனா வசிஷ்டர் என்ன பண்ணினார், நான் முதல்ல போய் இந்திர யாகத்தை பண்ணிட்டு வருவேன், ஏன்னா இந்திர யாகம் பண்ணனா அவர் நிறைய பணம் கொடுப்பார், நமக்கு வருமானம் அதிகமாகும். First I benefit myself, then we'll benefit the people. முதல்ல நமக்கு நன்மை செய்துக்குவோம், அதுக்கப்புறம் மக்களுடைய நன்மையை பத்தி யோசிப்போம் அப்படின்ற எண்ணத்துல இருக்கிறார். So he is showing some materially contaminated consciousness here, Vasishta Muni. அதனால வசிஷ்ட முனி இங்க பௌதிகமான களங்கம் அடைந்த அந்த எண்ணத்தை வெளிப்படுத்துறார்.
now we must understand from Vedic scriptures that Vasishtha Muni is a great sage, and this maybe for this particular little temporary, he got a little bit bewildered. Not that we now consider, oh, Vasishtha is materialistic. Not really, if you read the Shastras. அதே சமயத்தில் இங்கே நம்ம மொத்தமாக வசிஷ்டரை எப்பவுமே இப்படி தான் அவர் இருப்பார் பௌதிக குணங்களோட அப்படின்னு நம்ம கருதிடக்கூடாது. வேத இலக்கியங்கள்லேருந்து நம்ம கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பாடம் என்னென்னா, வசிஷ்டர் ஒரு மிகப்பெரிய ரிஷி. இந்த ஒரு குறிப்பிட்ட லீலையில், இந்த ஒரு குறிப்பிட்ட சூழலில் தான் அவர் அந்த மாதிரி ஒரு கலங்கமடைந்த நிலையில் நடந்துட்டு இருக்கிறார். Yeah, maybe moment of weakness, or maybe Krishna's plan to unveil these important instructions to us. அது நமக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு உபதேசத்தை கொடுக்கணுன்றதுக்காக கிருஷ்ணருடைய ஏற்பாடாக இருக்கலாம், அல்லது அவருடைய பலவீனத்தின் காரணமாக இப்படி ஒரு சூழல் நடந்திருக்கலாம். So here what we learn in this incident, that when we see that Guru has fallen from the spiritual standard, from the standard of purity, then in that moment we don't have to follow his instructions. இப்போ இந்த சம்பவத்திலிருந்து நம்ம கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய இன்னொரு பாடம் என்னன்னா, குரு ஏதோ ஒரு காரணத்தினால தூய்மையான நிலையிலிருந்து வீழ்ச்சி அடைந்திருக்கிறார் அப்படின்னா, அந்த சமயத்தில் அவர் கொடுக்கிற உபதேசத்தை நம்ம பின்பற்றி ஆகணுன்றது கிடையாது. அந்த சமயத்தில் அதை நாம் நிராகரிக்கலாம். Right. We had the example of one local Guruji here, which name I don't want to mention in public forum. He was posing as a big sannyasi and big guru, and then suddenly one day his tape of embracing some film actors came in the public. இப்போ ஒரு உதாரணம் அதுக்கு கொடுக்கலாம். இங்கே உள்ளூரில் ஒரு பெரிய சன்னியாசியா, ஒரு துறவியா தன்னை காட்டிக்கொண்ட ஒருத்தர், அவருடைய பெயரை நான் பொது வெளியில் சொல்ல விரும்பலை, ஆனால் அவர் தன்னுடைய ஒரு பெண் சீடரை கட்டி அணைச்சிட்டு இருக்கிறதா ஒரு வீடியோ பொது மக்கள் பார்வைக்கு வந்துருச்சு. So it was very clear, video was clear. The message was clear that he is not really following Vedic standards. இப்போ அந்த வீடியோவில் இருந்து வேத கொள்கைகளை அவர் அந்த ஒரு தரமான ஒரு சன்னியாசியா அவர் நடந்து கொள்ளலை அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். But I was surprised to learn that so many disciples still follows him in spite of the video. ஆனால் எனக்கு ஆச்சரியப்படுத்துறது என்னன்னா, இந்த மாதிரியான ஒரு சம்பவம் நடந்ததுக்கு அப்புறமும் அவரை பின்பற்றக்கூடியவர்களா சீடர்களா சொல்லிக்கிறவங்க நிறைய பேர் இருந்துகிட்டே இருக்காங்க. Because people thinking Guru is a Guru. ஏன்னா மக்கள் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா, குருன்னா அவர் எப்பவுமே குரு தான். Guru is Guru. Whatever he does, he is Guru. அவர் என்ன பண்ணாலும் அவர் தான் குரு. But that's not what Shastra says. ஆனால் சாஸ்திரம் அப்படி சொல்லலை. Shastra says, Sakshat Hari, Guru is not different from the Lord. That is true. சாஸ்திரம் என்ன சொல்லுதுன்னா, சாக்ஷாத் ஹரி, அவர் ஹரியிலிருந்து வேறுபட்டவர் கிடையாது. அது உண்மைதான். Which Guru is not different from the Lord? எந்த குரு இறைவனிலிருந்து வேறுபடாதவர்? One who is as pure as the Lord, who follows the principle. யார் ஒருத்தர் பகவானை போலவே யார் தூய்மையானவராக இருக்கிறாரோ, பகவானுடைய உபதேசங்களை படி நடக்கிறாரோ அவர்தான். The position of Guru comes with the qualification of Guru. குருன்ற அந்த ஸ்தானமே குருவுக்கான தகுதியோடு தான் அது அடையப்படுது. You are Guru because you are pure, therefore you are Guru. நீங்க குருவா இருக்கீங்க அப்படின்னா தூய்மையானவரா இருக்கிறதுனால தான் நீங்க குருவா இருக்க முடியுது. Not because you are Guru automatically you are considered pure. No, it's opposite. Because you are pure, you become a Guru. இல்லை, நீங்க குருவா ஆயிட்டீங்க, அதனால தானாகவே நீங்க தூய்மையானவங்களா கருதப்படணும் அப்படி கிடையாது. நீங்க முதல்ல தூய்மையானவர்களாக இருந்தாதான் குருவாகவே ஆக முடியும். It's a little difference. Do you understand? வித்தியாசம் புரியுதா உங்களுக்கு? By qualification, you become a Guru. தகுதியினால தான் நீங்க குருவாகிறீங்க. By this qualification, you stop being Guru. இப்போ அந்த தகுதி நீங்க அந்த தகுதி இல்லை அப்படின்னா நீங்க குருவா இருக்க முடியாது. It's not eternal post. அது ஒரு நிரந்தரமான பதவி கிடையாது. Unless you follow. நீங்க அதை பின்பற்றும் பட்சத்துல தான் அது அந்த பதவி நீங்க அடைய முடியும். In Shastra we so much hear, Tasmat Guru Prapadyata, whatever,
so many shlokas that you have to have guru, you have to accept guru, you have to worship guru, you have to surrender to guru. All true. சாஸ்திரங்கள்ல நிறைய ஸ்லோகங்கள், நிறைய உபதேசங்கள் நம்ம குருவை ஏற்றுக்கொண்டாகணும், நமக்கு குரு அவசியம்ன்ற கருத்துக்களை வலியுறுத்துது. அது உண்மைதான். But also there are shastras that say guru must be like this, guru must know Vedas, guru must practice in life, guru must, acharya must practice what he teaches. That's அதே also சமயத்துல வேதங்கள்ல குருன்னா இதை கடைபிடிக்கணும், இப்படிதான் தூய்மையா இருக்கணும், இப்படிதான் செயல்படணும், இப்படிதான் அவர் பேசணும், இது போன்ற பல வழிகாட்டுதல்களும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. So Shastra teaches us that with eyes of knowledge we see who is a guru. அதனால சாஸ்திரங்களின் பார்வையில நம்ம குரு யாருன்றதை பார்க்கணும்ன்றதை சாஸ்திரங்கள் நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்குது. Sentimentally we cannot call him a guru after that video came out. It doesn't look good. அந்த வீடியோ வந்ததுக்கு அப்புறமும் சென்டிமெண்டா அந்த அவரை குருன்னு கூப்பிடுறது நியாயம் இல்லை. We have to use our intelligence. நம்ம புத்திசாலித்தனத்தை உபயோகிக்கணும். Otherwise we'll be lost. இல்லைன்னா நம்மளே இழந்துடுவோம். Bhagavan given intelligence. பகவான் நமக்கு புத்தியை கொடுக்கிறார். Shastra describe different types of intelligence. வெவ்வேறு வகையான புத்தி சாஸ்திரங்கள் விவரிக்குது. One is memory. ஒன்று ஞாபக சக்தி. Somebody has good memory, Shrutidharas. Somebody has short memory. ஒரு சிலருக்கு நல்ல ஞாபக சக்தி இருக்கலாம், அவங்கள ஸ்ருதிதாரன்னு சொல்லப்படுது. சிலருக்கு ரொம்ப குறுகிய நேரத்திலேயே மறந்துடுவாங்க. One type of intelligence is low. Tamil orientation. Anybody can help? Orientation. We got lost. Can you tell us orientation in Tamil? Something close, but still we are not oriented. Okay. Anyway, it doesn't matter. And the most important part of intelligence is vivek, discrimination. இந்த புத்தியில ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பகுதி என்ன அப்படின்னா விவேகம். நம்ம சரி எது தவறுன்றதை பிரிச்சு பார்க்கணும். So Shastra inform us what is right, what is wrong, and then we use our intelligence to see it in the life and to apply it in the life. சாஸ்திரங்கள் எது சரி எது தவறுன்றதை சொல்லியிருக்கு. இப்போ நம்முடைய வாழ்க்கையில இது சரி இது தவறுன்றதை பார்க்கிறதுக்கு நம்ம கற்றுக்கொள்ளணும், நடைமுறையில் அதை செயல்படுத்த So கற்றுக்கொள்ளணும். we have to use our intelligence. You can't be blind when you see something wrong. அதனால நம்ம புத்தியை உபயோகிக்கணும். ஏதாவது தவறா ஒரு விஷயம் நடக்குதுன்னா கண்ணை மூடிட்டு இருந்துட முடியாது. We must react. We must protect ourselves. We must protect dharma. We must protect other people. தப்பு நடக்கும்போது அதை நம்ம எதிர்கொள்ளும் போது நம்ம தர்மத்தை காக்கணும், நம்மளை பாதுகாத்து கொள்ளணும்ன்ற விதத்துல நீங்க செயல்படணும். Yeah? So now, if you see that video, that's Bogus Guru, you know he's not a guru. Still people worship him. That shows that sentimentally only, without intelligence, without understanding Shastra, without understanding qualification guru, they are following somebody who is not guru, who cannot deliver them, who cannot take them back home, back to Godhead. They are cheated by the cheater. That's all. இப்போ குருக்கான தகுதி இல்லாம அவர் அந்த ஒரு வீடியோ வந்ததுக்கு அப்புறமும் அவரை சீடரா பின்பற்றக்கூடியவர்கள் அவரை சென்டிமெண்டோட அந்த பின்பற்றுறாங்க அப்படின்னா மன எழுச்சியோட அவங்க புத்தியை உபயோகிக்கிறது இல்லை. அவங்க எது சரி எது தவறுன்றதை பிரித்து பார்க்க தெரியாதவங்களா இருக்காங்க. ஏன்னா அந்த குரு என்றவர் அவர் போலியானவராக இருக்கிறார். அவர் சீடர்களை இந்த பௌதிக பந்தத்திலிருந்து விடுவிச்சு மோட்சத்தை கொடுக்கறதுக்கு தகுதியற்றவராக இருக்கிறார். So this sentiment doesn't help us to progress in life, doesn't help others. இந்த மன எழுச்சி நம்மளோட வாழ்க்கையில நம்ம முன்னேறதுக்கோ அல்லது வேற யாருக்கோ உதவி செய்யறது இல்லை. Sentiment is good, but must be followed by intelligence, must be followed by Shastra. இந்த மன எழுச்சி நல்லது, ஆனால் அதே சமயத்தில் அது புத்தியோட சாஸ்திரத்தின் வழிகாட்டுதல் படி இருக்கணும். Once there was a Prabhupada disciple, very capable devotee, who was president in one temple. ஒரு பிரபுபாதருடைய சீடர், ரொம்ப திறமை வாய்ந்த ஒருத்தர், ஒரு கோயில் தலைவராக இருக்கிறார். And somehow or other he married a girl which was not so Krishna conscious. எப்படியோ ஒரு
பெண்ணை அவரை திருமணம் பண்ணார். அந்த பெண்ணுக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு கிருஷ்ண உணர்வு இல்லாமல் இருந்தாங்க. She was new to Krishna Bhakti. அவங்க கிருஷ்ண பக்திக்கு ரொம்ப புதுசா இருந்தாங்க. And one day, due to weakness of the heart or the pulling of the tongue, she started cooking chicken in the deity kitchen. ஒரு நாள் அவங்க நாக்கை கட்டுப்படுத்த முடியாம அவங்க பழைய பழக்கத்தை கட்டுப்பாட்டில் இருந்ததுனால அவங்க வந்து விக்கிரகங்களுக்கு சமைக்கக்கூடிய அந்த சமையல் அறையிலேயே கோழிக்கறி சமைக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. Of course, Pujari saw this. Oops, chicken in the deity's kitchen. உடனே அங்கே இருந்த பூஜாரி கவனிக்கிறார், என்னது விக்கிரகங்களுக்கு சமைக்கிற சமையல் அறையில் வந்து கோழிக்கறிலாம் இருக்கு அப்படின்னு பார்க்குறார். But due to considering the temple president very dear to Prabhupada and great devotee, they didn't even inform the husband what wife is doing in the kitchen. ஆனால் அந்த மாதாஜியோட கணவர் அந்த பிரபுபாதருடைய சீடர், பிரபுபாதருக்கு ரொம்ப நெருக்கமானவர், அவர் திறமை வாய்ந்த ஒரு பக்தர்ன்றதை நினச்சிட்டு இவரை போய் எப்படி நம்ம வந்து இந்த விஷயத்தை எப்படி போய் அவர்கிட்ட நம்ம சொல்றதுன்னு சொல்லி யாருமே அந்த பக்தருக்கு தெரியப்படுத்தவே இல்லை, பிரபுபாதருடைய சீடருக்கு. So devotees were discussing, oh, this is wrong, we have to inform Prabhupada, this is bad. And another devotee said, why you don't speak like that, you know how dear he is, this devotee to Prabhupada, he's a pure devotee, he's so advanced, why you are criticizing? உடனே அங்க இருக்கிற பக்தர்களுக்குள்ள என்ன பேசிக்கிறாங்கன்னா, ஒருத்தர் சொல்றார், இல்லை இது ரொம்ப தப்பு, இதை வந்து உடனே நம்ம பிரபுபாதருக்கு தெரியப்படுத்தணும்னு ஒருத்தர் சொல்றார். இன்னொருத்தர் சொல்றார், இல்லை இதெல்லாம் நம்ம செய்யக்கூடாது, ஏன்னா அவர் அந்த பிரபுபாதருடைய சீடர், அதாவது யாருடைய மனைவி அதை வந்து செய்கிறாங்களோ அவர் எவ்வளவு பிரபுபாதருக்கு பிரியமானவர், அவர் எவ்வளவு தூய பக்தர் தெரியுமா, அதெல்லாம் நம்ம சொல்லக்கூடாது அப்படிங்கிறார் இன்னொருத்தர். So took them 1 month to switch on Vivek, intelligence, and to report to Prabhupada. இதே மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து இந்த சம்பவத்தை பிரபுபாதர்கிட்ட வந்து சொல்றதுக்கு அவங்களுடைய விவேகத்தை உபயோகிக்கிறதுக்கு 1 மாதம் ஆயிடுச்சு. Because out of respect for the devotee, out of position, temple president is pure devotee, is infallible, he is next to Indra, like. ஏன்னா அவங்களுக்கு அந்த பக்தர் மேல இருந்த மரியாதை, அவர் கோயில் தலைவர் என்ற அந்த ஒரு மதிப்பு, அதன் காரணமா அதை வந்து அவங்க தப்புன்னு தெரிஞ்சுமே பிரபுபாதர்கிட்ட வந்து சொல்லாமே இருந்தாங்க. Right. So guess what? When Prabhupada came, he was furious. இப்போ நீங்களே யூகிக்கலாம், பிரபுபாதருக்கு அது தெரிய வந்த போது என்ன நடந்திருக்குன்னு. பிரபுபாதர் கடும் கோபம் அடைஞ்சார் அதை கேட்டு. Why did it took you 1 month to stop this? Are you reading my books? That's what Prabhupada was shouting. உடனே பிரபுபாதர், நீங்க எல்லாம் என்னுடைய புத்தகங்களை படிக்கிறீங்களா இல்லையா, ஏன் 1 மாசம் ஆச்சு இந்த செய்தியை என்கிட்ட கொண்டு வரதுக்கு? He didn't say, oh, why you are criticizing my disciple and pure devotee. He didn't say that. He said, you fools, are you reading my books? Why you didn't stop him? ஏன் என்னுடைய பக்தரை நீங்க விமர்சிக்கிறீங்க, அவர் தூய பக்தர் அப்படின்லாம் பிரபுபாதர் சொல்லல. ஏன் இதை தப்புன்னு தெரிஞ்சும் அதை உடனே நிறுத்தல அப்படின்னு ரொம்ப கோபத்தோட திட்டினார். So see, this is Acharya. Prabhupada was Bhagavata, expert in Srimad Bhagavtam. He knew the teachings. If something is wrong, something is wrong. இதுதான் ஆச்சாரியர் அப்படின்றதுக்கான அடையாளம். இவருக்கு பாகவதம் நல்லா தெரிஞ்சிருக்கு. அதனால பிரபுபாதர் இது தவறு அப்படின்னா உடனே அதை தவறுன்றதை சுட்டி காட்டுறார். Everything is based on Shastras. எல்லாமே சாஸ்திரத்தின் வழிகாட்டுதல் படி இருக்கு. Qualification of Guru, qualification of disciple, the qualities of God, everything is described. குருவுக்கான தகுதி, சீடனுக்கான தகுதி, இது எல்லாமே விவரிக்கப்பட்டிருக்கு. This is amazing. How many bogus avatars we have in India. We can export and become the richest economy in the world, எத்தனை ரொம்ப ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம் என்னன்னா, எத்தனை இந்த போலி அவதாரங்கள் இங்க இந்தியாவில் இருக்காங்க. அவங்க எல்லாத்தையும் ஏற்றுமதி பண்ணோம்னா நம்ம இந்தியா மிகப்பெரிய செல்வந்த நாடா ஆயிடும். காசு கிடைக்கும். People are pious in India. They are soft-hearted. They have respect for sadhus, gurus. They have inclination for worship. இந்தியாவில் மக்கள் புண்ணியமானவர்கள், அவங்க குரு சாது அப்படின்னா அவங்க மேலே மரியாதை வச்சுருக்காங்க, வழிபட தெரிஞ்சிருக்கு அவங்களுக்கு. So their sentiment is exploited by the bad people who come as a gurus. ஆனால் இவங்களுடைய அந்த மன எழுச்சியானது கெட்டவர்களால் துஷ்பிரயோகம் பண்ணப்படுது.
Therefore, our humble request to all people of Bharatvarsha, please read Bhagavad Gita, please read Srimad Bhagavatam. Then you learn who is a guru, who is God, who is avatar, who is to be worshipped, who is not to be worshipped. அதனால தான் பாரத வருஷத்தில் இருக்கிற எல்லா மக்களுக்கும் நம்முடைய வேண்டுகோள் என்னென்னா, தயவு செய்து பகவத்கீதை படிங்க, பாகவதம் படிங்க. யார் குரு, யாரை வழிபடணும், யாரை வழிபடக்கூடாதுன்றதை நீங்கள் அப்போ தான் கற்றுக்கொள்ள முடியும். Some of these gurus, not only they claim they're gurus, but they claim to be God. இந்த போலி குருக்கள்ல சில பேர் குருன்னு சொல்லிக்கிறதோட இல்லாமல் தன்னை கடவுள்னு வேற சொல்லிக்கிறாங்க. Everybody is called Bhagavan Ramana Maharishi, Bhagavan Jagi Vasudev, Bhagavan, what is it? Kalki, Bhagavan, whom else we have? Vedatri Maharishi, Bhagavan Adipara Shakti, Bhagavan, none of them Bhagavan. None of them, not single one of them matches Shastric description of Bhagavan. None of them has 4 hands, none of them is all powerful, none of them is all beautiful, none of them is all rich, none of them is all knowing, none of them. Kalki Bhagavan, Adipara Shakti Bhagavan, Vedatri Maharishi Bhagavan, எல்லாரும் அம்மா பகவான், Kalki Bhagavan, எல்லாரும் பகவான் பகவான் சொல்லிக்கிறாங்க. Sai Baba Bhagavan, none of them is Bhagavan. Come on, you blind, what's wrong with you? இவங்கள ஒருத்தர் கூட சாஸ்திரங்கள்ல பகவானுக்கான வரையறைக்கு ஒத்து வராங்களான்னா ஒருத்தர் கூட கிடையாது. ஒருத்தரும் அழகானவர்கள் கிடையாது, ஒருத்தரும் அறிவானவங்க கிடையாது. கோகுல் பகவான், பகவான். இப்போ கோகுல் பகவான் புது பகவான் வந்துட்டார். இப்போ you are laughing, but in some other hall, some other 100-200 people sitting in front of photo of one of these bogus gurus, and they believe this is Bhagavan. உங்களுக்கு எல்லாம் இதை சொன்னா சிரிப்பா இருக்கு. ஆனா இதே வேறொரு இடத்துல வந்து இந்த மாதிரி ஒரு போலியான ஒருத்தரோட போட்டோவை வச்சு பகவான்ற நம்பிக்கையோட அதை வழிபாடு பண்றாங்க. Arjuna asked Krishna, are you Bhagavan? அர்ஜுனா கேட்கிறான் கிருஷ்ணர், நீங்க பகவானா? Can you show? நீங்க பகவான்றத காட்டுங்க. Immediately Krishna showed Vishwarupam. உடனே கிருஷ்ணர் means all universe he showed. விஸ்வரூபத்தை காட்டுறார். விஸ்வரூபம் அப்படின்னா பிரபஞ்சம் மொத்தமும் அவர் காட்டுறார். Everything that exists he showed. என்னெல்லாம் இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் அவர் காட்டுறார். And he showed Chaturbhuja form. நான்கு கர ரூபங்களை காட்டுறார். He showed Kala Rupam with thousands of heads and mouths swallowing everything. ஆயிரக்கணக்கான தலைகள், ஆயிரக்கணக்கான வாய்கள் எல்லாத்தையும் விளங்கிட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த கால ரூபத்தை காட்டுறார். Can any of these gurus show Vishwarupam? இந்த குருக்கள் யாராவது ஒருத்தங்களாவது அந்த மாதிரி விஸ்வரூபம் காட்ட முடியுமா? Can they show 4-hand form? 4 கை ரூபத்தை காட்ட முடியுமா? Only they showing Kali Yuga Rupam. அவங்க காட்டுறது எல்லாம் வெறும் கலியுக ரூபம் தான். That show clear sign that Kali Yuga is progressing. கலியுகம் முத்திக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்றத வந்து ரொம்ப தெளிவாவே இதெல்லாம் காட்டுது. And every time we tell this in public, people are getting hurt. Why you are speaking against others? You talk about Krishna, why you speak about others? But speaking about Krishna, I have to speak about Maya also. I have to tell what is Krishna and what is not Krishna. இத பொது மக்கள் முன்னாடி பேசும்போது எல்லா சமயத்திலையும் மக்கள், ஏன் நீங்க இதை பத்தி பேசுறீங்க, நீங்க கிருஷ்ணரை பத்தி மட்டும் பேசலாமே அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆனா கிருஷ்ணரை பத்தி பேசும்போது நம்ம மாயாவை பத்தியும் தான் பேசி ஆகணும். மாயான்னா என்னன்றதை தெரிஞ்சுதான் ஆகணும். No? When you tell your children how to cross the road, be positive. Don't tell negative thing. Just tell them when it's green light, you cross the road. Don't tell them about red light to stop. Don't be negative. Just be positive. இப்போ உங்க குழந்தைங்க சாலையில பயணம் பண்ணும்போது எப்படி சாலையை கடக்கணும் அப்படின்றத நீங்க சொல்லிக் கொடுக்கணும்னா, நீங்க பாசிட்டிவா வந்து பச்சை விளக்கு எரியும் போது நீங்க வண்டியை ஓட்டணுன்றதை மட்டும் சொல்லிக் கொடுங்க. சிகப்பு விளக்கு எரியும் போது வண்டியை நிறுத்தணுன்றதெல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்காதீங்க. ஏன்னா அது வந்து என்ன எதிர்மறையானது, அதெல்லாம் நீங்க சொல்லவே கூடாது. நேர்மறையான விஷயம் மட்டும் பேசுங்க. So your child learns from you. Okay, I cross the road when it's green light. He comes there and then there is red light, there is yellow light. Gets confused. What to do now? There are so many lights here. இப்போ அப்படியே நீங்க சொல்லி கொடுக்குறீங்கன்னா, இப்போ உங்க குழந்தைங்க சாலையில போகும்போது பார்க்குறாங்க, அங்கே மஞ்சள் விளக்கு இருக்குது, சிகப்பு விளக்கு இருக்குது, அதெல்லாம் எரியும் போது அவனுக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் குழம்பி போயிடுறான்.
ஏன்னா நீங்க சொல்லிக் கொடுக்கறது வெறும் பச்சை விளக்கு மட்டும் தான் சொல்லிக் கொடுக்குறீங்க. So child cannot discriminate properly what to do, cannot decide properly, cannot cross road safely. இப்போ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அந்த பசங்க சாலையை கடக்கும் போது குழப்பம் தான் வரும். அவங்களுக்கு ஒரு பாதுகாப்பான ஒரு பயணமா அது இருக்காது. You have to tell green light when you see go, red light stop. நீங்க சொல்லணும், பச்சை விளக்கு எரியும் போது நீங்க தொடர்ந்து பயணிக்கலாம், நீங்க சிகப்பு விளக்குன்னா வண்டியை நிறுத்தணும். Guruji follow Vedas, green light go. Guruji eating chicken, stop, red light. இப்போ குருஜி வேதத்தை பின்பற்றார் அப்படின்னா அப்போ அவரை நீங்க பின்தொடரலாம். குருஜின்னு சொல்லிட்டு கோழிக்கறி சாப்பிட்றாருன்னா உடனே நிறுத்திடணும், அவர் குருஜி கிடையாது. Dalai Lama, big leader of Buddhist, the head of the Buddhist schools, eating meat, red light, stop, not Guru. தலாய் லாமா அவர் புத்த மதத்தோட தலைமை நிலையில் இருக்கிறார். அவர் மாமிசம் சாப்பிட்றவராக இருக்கிறார். என்ன பண்ணணும்? உடனே அவரை தலைவராக ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடாது, நிறுத்திடணும். Pope, leader of Christians, eating meat, cow meat, chicken meat, fish, red light, stop, not the Guru. கிறிஸ்தவ மத தலைவர் போப்பாண்டவர் ஆட்டுக்கறி, கோழிக்கறி, மாட்டுக்கறி எல்லாத்தையும் சாப்பிட்றார். உடனே பெரிய சிகப்பு விளக்கு எரியணும், நிறுத்துங்க, இவரை யாரும் பின்பற்றாதீங்கன்னு சொல்லணும். All the Muslim leaders, meat eaters. எல்லா இஸ்லாமிய தலைவர்களும் மாமிசம் சாப்பிட்றவங்க. They are using green flag, but we are using red flag. Red light, stop, not Gurus. அவங்க உபயோகப்படுத்துகிற கொடி வேணா பச்சையாக இருக்கலாம், ஆனால் நம்ம அவங்களுக்கு காட்டுறது சிகப்பு கொடி, நிறுத்துங்க. Jewish leaders, அவங்கள பின்பற்றாதீங்க. Jewish leaders, all meat eaters. ஜூட மத தலைவர்கள் அவங்களும் எல்லா மாமிசம் சாப்பிட்றவங்க தான். Half of the Buddhists eat meat. Whom to follow? Who is a புத்த Guru? மதத்தில் பாதி பேருக்கு மேலே அசைவம் சாப்பிட்றவங்க தான் இருக்காங்க. This much they cannot follow. What to speak of giving up all material world? இந்த அளவுக்கு கூட அவங்க பின்பற்ற முடியலன்னும் போது அவங்க எப்படி பௌதிக உலகத்தை கைவிட போறாங்க? So we have to discriminate based on Shastra, but we should not go extreme now, criticize everyone, comment on everyone, because if we comment on pure devotee, our bhakti will be ruined. அதனால சாஸ்திரத்தின் அடிப்படையில் நம்ம விவேகமா செயல்படணுமே ஒழிய அதுக்காக இப்ப எல்லாரையும் நம்ம விமர்சனம் பண்ணணும்ன்றது அர்த்தம் கிடையாது. ஏன்னா ஒரு தூய பக்தரை நீங்க விமர்சிச்சீங்க அப்படின்னா அது நம்முடைய ஆன்மீக வாழ்க்கையை அழிச்சிடும். So just takes little knowledge from the Shastra, knowledge which comes from the bona fide Guru, from the green light. அதனால அங்கீகரிக்கப்பட்ட குருவிடமிருந்து கிடைக்கக்கூடிய அந்த அறிவை நீங்க ஏற்றுக்கொண்டு அதன்படி செயல்படுங்க, அதுதான் பச்சை விளக்கு. The Guru save our lives. When we came in Prabhupada's, under Prabhupada's shelter, when we received Prabhupada's knowledge, teachings, we are saved from so many difficulties, misguided situations, adharma, what is happening around us. குருன்றவர் நம்ம வாழ்க்கையை காப்பாற்றக்கூடியவர். பிரபுபாதருடைய அடைக்கலத்துக்குள்ள நம்ம வந்தபோது நமக்குள்ள எத்தனையோ தவறான வழிகாட்டுதல்கள் இருந்தது, எத்தனையோ குழப்பங்கள் இருந்தது, எவ்வளவோ நமக்கு பிரச்சனைகள் இருந்தது. இது எல்லாத்திலிருந்தும் பிரபுபாதர் நம்மளை காப்பாற்றிருக்கிறார். We have to see what is what based on Shastra. சாஸ்திரத்தின் அடிப்படையில் எது என்னன்றதை நம்ம தெரிஞ்சு கொள்ளணும். Yeah. So anyway, this is the message from this shloka, that Guru is not Guru unless he follows. இப்போ குருன்றவர் உண்மையிலேயே அவர் பின்பற்றக்கூடியவரா, வேத விதிகளை கடைபிடிக்கக்கூடியவரா இல்லாத பட்சத்தில் அவர் குருவா இருக்க முடியாது. So even disciples should use intelligence when choosing a guru. குருவை தேர்ந்தெடுக்கிறதுக்கு கூட ஒரு சீடனானவன் புத்தியை உபயோகிக்கணும். Guru is not chosen by somebody having beard or turban or looking like a guru. குரு அப்படின்னா அதுக்கான தகுதியா ஒரு நீட்டமா தாடி இருக்கணும், அல்லது பெரிய தலைப்பா கட்டிருக்கணும், அல்லது குரு மாதிரி தோற்றம் இருக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் தகுதியா எங்கேயும் சொல்லப்படல. So the Guru is one who is devotee of Krishna. That is first qualification. குரு அப்படின்னா கிருஷ்ண பக்தரா இருக்கணும், அதுதான் முதல் தகுதி. Guru is one who teaches you how to surrender to Krishna. That is Guru. குரு அப்படின்னா எப்படி கிருஷ்ணனிட்ட சரணடைகிறதுன்றத
உங்களுக்கு வழிகாட்டக்கூடியவராக இருக்கணும். அவர்தான் குரு. Guru does not center himself in the life of disciple, but actually he centers Krishna. குருன்றவர் சீடனுடைய வாழ்க்கையின் மையமா தன்னை வைத்துக் கொள்ளாம கிருஷ்ணரை மையப்படுத்துறார். அவர்தான் குரு. Guru is transparent media who teach you how to become devotee of Krishna. குருன்றவர் சீடனுக்கு எப்படி கிருஷ்ணருடைய பக்தராகி கிருஷ்ணரை வழிபடுறதுன்றதை சொல்லி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஊடகமா இருக்கிறார். Guru is not engaging disciple in his service. Guru is engaging disciple in Krishna's service. குருன்றவர் சீடனை தன்னுடைய சேவையில் ஈடுபடுத்திக்கிறவர் அல்ல. குருன்றவர் சீடனை கிருஷ்ணருடைய சேவையில் ஈடுபடுத்தக்கூடியவர். Look at this ISKCON movement we have. இப்போ நம்ம இருக்கிற இந்த இஸ்கான் இயக்கத்தை பாருங்க. Prabhupada went 1965 to America, and in 12 years he spread this movement all over the world. 1965 பிரபுபாதர் அமெரிக்காவுக்கு போனார். 12 வருஷத்துல உலகம் முழுக்க இந்த இயக்கத்தை பரப்பினார். Now wherever you go in the world, இன்னைக்கு உலகத்துல நீங்க எங்க போனாலும், any country, எந்த நாட்டுக்கு போங்க, any city, எந்த நகரத்துக்கும் போங்க, if you say Hare Krishna, நீங்க ஹரே கிருஷ்ணான்னு சொல்லுங்க, people know, oh yes, Hare Krishna. உடனே மக்கள் தெரிஞ்சிடுவாங்க. ஓ ஹரே கிருஷ்ணாவா. People who sing and dance on the street, yes, Hare Krishna. அந்த ஹரே கிருஷ்ணா பாடிக்கிட்டே ஆடிக்கிட்டே போவாங்களே வீதியில, அவங்களா அப்படின்னு கேட்பாங்க. People who sell the books, Bhagavad Gita, spiritual books, yes, these are. பகவத்கீதை என்ற ஆன்மீக புத்தகம் எல்லாம் விற்பாங்களே அவங்க தான் அப்படின்னு கேட்பாங்க. You go to Japan, Australia, you go to Russia, you go to North America, South America, wherever you go, people know about Hare Krishna. நீங்க ஜப்பான் போங்க, ஆஸ்திரேலியா போங்க, வட அமெரிக்கா போங்க, தென் அமெரிக்கா போங்க, எங்க போனாலும் ஹரே கிருஷ்ணன் சொன்னா மக்களுக்கு உடனே புரிஞ்சிடும். Ask in same places people, do you know who is Prabhupada? Nobody knows. ஆனா அதே இடங்கள்ல நீங்க மக்கள்கிட்ட பிரபுபாதர் யாருன்னு தெரியுமான்னு கேட்டு பாருங்க, அவங்களுக்கு தெரியாது. Hardly. Very few people knew about Prabhupada. சில பேருக்கு தான் பிரபுபாதரை பத்தி தெரிஞ்சிருக்கும். Prabhupada propagated all over the world Krishna's name, Krishna's glories, Krishna's message. He didn't propagate himself. It's not international, Prabhupada's international mission. No, it's International Society for Krishna Consciousness. Prabhupada did not advocate himself. No, like other missions. This mission, that mission holding the name of Guru. Our mission holds the name of Krishna, and that is real Guru, that is true Guru. பிரபுபாதர் இந்த இயக்கத்தை உலகம் முழுக்க பரப்பும் போது தன்னை முன்னிலைப்படுத்தி அவர் பிரச்சாரம் பண்ணல. அவர் கிருஷ்ணரை முன்னிலைப்படுத்தினார். அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம்னு தான் வச்சார். அகில உலக பிரபுபாதர் இயக்கம்னு அவர் பேரை வச்சு பிரபுபாதரை முன்னிலைப்படுத்தி அவர் பிரச்சாரம் பண்ணல. ஆனால் மற்ற இயக்கங்கள்லாம் பாருங்க, யார் குருவோ அந்த குருவோட பேர்ல தான் அந்த இயக்கமே இருக்கும். அந்த இயக்கத்தை தெரியறதே மக்களுக்கு குரு பேரை வச்சு தான் இருக்கும், கிருஷ்ணர் பேரை வச்சு இருக்காது. Even in India, many people they don't know about Prabhupada. இந்தியாவில் கூட நிறைய பேருக்கு பிரபுபாதரை பற்றி தெரியாது. Sharma ji, did you knew about Prabhupada before you met us, before you worked with us? Did you knew about Prabhupada? Hare Krishna you knew, ISKCON you knew, but Prabhupada you knew also? You can ask in Hindi. Anybody want to translate Hindi my question? No, you see. இங்க சர்மா இருக்காரு, ராஜஸ்தான்ல இருந்து வந்திருக்காரு. அவர்கிட்ட கேட்கிறார், பிரபு இந்த மாதிரி உங்களுக்கு இஸ்கான் பக்தர்களை சந்திக்கிறதுக்கு முன்னாடி பிரபுபாதரை பத்தி உங்களுக்கு தெரியுமா, கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களான்னு. இல்லைன்றார், அவருக்கு தெரியாதுன்றார். ஆனா இஸ்கானை பத்தி அவர் கேள்விப்பட்டிருக்கிறார். Now our Sharma ji is carving Prabhupada's murti here. இப்போ பிரபுபாதருடைய மூர்த்தி விக்கிரகத்தை அவர் செதுக்கிட்டு இருக்கிறார் இங்க. If you see all the black marble Krishna leelas in the temple, this is carved by our Sharma ji here, Chandra Sharma. இப்போ அந்த கருப்பு மார்பிள்ல நம்ம கிருஷ்ண லீலைகள் எல்லாம் கவர் பண்ணி அங்க கோயில்ல வச்சிருக்கோம் இல்லையா, அது எல்லாமே செஞ்சவர் இவர்தான், சர்மாஜி. So anyway, my point is that even in India people don't know about Prabhupada. கருத்து என்னன்னா, இந்தியாவில் கூட மக்களுக்கு பிரபுபாதரை பத்தி அதிகம் தெரியல. But everybody know Hare Rama Hare Krishna, everybody knows. ஆனா ஹரே ராமா ஹரே கிருஷ்ணன்னா எல்லாருக்குமே தெரியும். But Prabhupada, no idea. பிரபுபாதரை அவ்வளவு தெரியாது. That's proof that he spread Krishna's glories, not his own glories. அதுதான் அவர் கிருஷ்ணருடைய புகழை பரப்பினார் என்றதுக்கான நிரூபணம். அவர் தன்னை முன்னிலைப்படுத்திக்கல. So we have to study Shastra, we have to read the Prabhupada's books, we have to know, discriminate what is dharma, what is adharma. அதனால நம்ம சாஸ்திரங்களை படிக்கணும், நம்ம பிரபுபாதருடைய புத்தகங்களை படிக்கணும், எது
சரி எது தவறுன்றத விவேகத்தோட காண முயற்சிக்கணும். And then we can benefit ourselves and others in our life. அப்பதான் நமக்கு நம்ம நன்மை செய்து கொண்டு மற்றவர்களுக்கும் நன்மை செய்ய முடியும். So this is amazing story actually. Just in few shlokas given in Bhagavatam, just to hint that look, could happen even to Guru. இது ரொம்ப ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு கதை. சில ஸ்லோகங்கள்ல தான் இந்த கதை பாகவதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு. இருந்தாலும் ஒரு நல்ல ஒரு எச்சரிக்கையா நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. குருவுக்கு கூட இப்படி ஒரு சூழல் உண்டாகலாம், அதனால கவனத்தோட இருங்க அப்படின்னு சொல்லுது. Thank you very much. Srila Prabhupada ki jai. Srimad Bhagavatam ki jai. So one small announcement. We have just started admission for our Gurukul for next year. For this year, June, we'll start new batch of Gurukul admissions. So we have published the Gurukul video on the YouTube. So please, all of you see and share it with others so that more people can get benefit of it. ஒரு அறிவிப்பு. நம்முடைய குருகுலத்தில் இந்த 2022-23 வருடத்துக்கான மாணவர் சேர்க்கை தொடங்கி இருக்கு. ஸோ அதனால் அது சம்பந்தமாக ஒரு யூடியூப்பில் வீடியோ நம்ம வெளியிட்டிருக்கோம் நேற்று. அந்த வீடியோ வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் பக்தர்கள், உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க, நண்பர்கள் யாரெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியுமோ, எதெல்லாம் குரூப்பில் இருக்கீங்கன்னா நீங்கள் அதை வந்து மற்றவர்களோட பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள். எவ்வளோ அதிகமாக மக்களுக்கு இது தெரிய வருதோ அந்த அளவுக்கு மக்கள் அவங்க குழந்தைகளை வந்து குருகுலத்தில் கொண்டு வந்து சேர்க்கறதுக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பாக இருக்கும். There will be trial period from 9th to 22nd May for 2 weeks for the new children, and then from the 1st of June they will be admitted in the மே 9ஆம் தேதியிலிருந்து 22ஆம் தேதி வரைக்கும் 2 வாரத்துக்கு ஒரு ட்ரையல் அவங்க மாணவர்களை வந்து சோதிக்கிறதுக்காக ஒரு 2 வாரம் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு சரின்னா அவங்க வந்து தொடர்ந்து குருகுலத்தில் சேர்ந்து படிக்கலாம். So please forward this link to the video to all your contacts and in that way help us to enroll more people. அதனால் இந்த வீடியோ வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் நீங்கள் எவ்வளோ பேருக்கு அதிகமாக பகிர முடியுமோ அந்த லிங்கை வந்து நீங்கள் பகிர்ந்து மற்றவர்கள் பார்க்குறதுக்கு ஏற்பாடு செய்யுங்க. அது வந்து எல்லாருக்கும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். Thank you very much. Srila Prabhupada ki jai. Gaur Premanand.